Hello student. In last lecture we have started with the diversity of cryptogams or cryptogamic botany syllabus of that particular subject. We have started in last few lecture, and in the last lecture we have discussed the topic, that is viruses. We have gone through the general characteristics of viruses, and in today's lecture we are going to move further for that uh, topic in the cryptogamic botany or diversity of cryptogams. So as we know that viruses are acellular, or we can say non-living particles. They have made up of protein and the genetic material. They will multiply only when they will get a particular type of host. They are known as inert organism or inert particles. They are present everywhere. We can say whether in air or in a different places we can see the viruses are present. They are host specific, that means they cause diseases to a particular host. Say for example, COVID-19 is the only we can say the infections, or we can say only disease caused by these viruses to the humans. So they are host specific, and last and most important, they reproduce only when they will get entry to the living organism or to the host. So these are the characteristics we have gone through in the last lecture. Now in today's lecture we are going to move forward and going to look towards the classification of viruses. Now as we know that viruses are classified on the different basis, or there will be a different base. Say for example, a genetic material is one of the base. So depending on the genetic material we can classify the viruses. Depending on the structure, what type of structure they behave or they bear, on the basis of that classification of viruses is also based on the host. So for example, what type of host is utilized by that virus, and last and most important, that is mode of transmission, how they will transmit from one organism to another organism, that we called it as a mode of organism. So these are the different types of classification of viruses. The first, as we know, genetic material is either DNA or RNA, or we can say the mode of this particular genetic material present in the virus. Sometimes we can go for the structure, what structure they bears. Next one is host, which type of organism or living organism that virus use for their growth and further process. And last and most important classification of virus is based on mode of transmission, how they will transmit. So these are the basic classification line by which we can say the viruses are classified to make them study easily. So moving further, we can say the classification of virus is genetic material, structure, host, and mode of transmission. These are the we can say basic outline of the classification of the viruses. Now when we talk about the first one, that is genetic material, in a genetic material we can say there will be a DNA and RNA. These are the two genetic material. Out of these two material, viruses bears or viruses possesses only one type of DNA. Either they will possess DNA or RNA. So not both. Either they will possess DNA or RNA. तर साध्या भाषेत सांगायचं तर व्हायरसेस हे DNA किंवा RNA चे बनलेले असते. Now the structure. On the basis of structure we can say complex viruses is there, radial symmetry is there, or icosahedral type of viruses is there. On the basis of host, animal viruses, plant viruses, and bacteriophages. These are the three types of viruses. And the last and most important is mode of transmission, that is airborne viruses, fecal or oral transmission is there, or sexually transmitted viruses. So these are the different characteristics of the classification, how the viruses are classified. एकदम साध्या भाषेत सांगायचं तर
पूर्ण पृथ्वीवर जितके काही व्हायरसेस आतापर्यंत शोधल्या गेले किंवा ज्यांचा स्टडी केला गेला त्या व्हायरसेसला वेगवेगळ्या पद्धतीने कॅटेगराईज केल्या गेलं, त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने वर्गीकरण त्यांचं केलं गेलं. फॉर एक्झाम्पल DNA किंवा RNA असलेले व्हायरसेस, म्हणजे पूर्ण पृथ्वीवरचे व्हायरसेस जर आपण बघितले तर ते व्हायरसेस एकतर DNAने बनलेले असतील, म्हणजे त्यांचं जेनेटिक मटेरियल जे आहे ते एकतर DNA असेल किंवा ते RNA असेल, नॉट बोथ, वन ऑफ दिस टू. दुसरा प्रकार आहे स्ट्रक्चरच्या बेस्डवर क्लासिफिकेशन करणे. कॉम्प्लेक्स व्हायरस कसे, तर एकदम स्टडी करण्यासाठी सुद्धा कॉम्प्लेक्स, त्यांचं स्ट्रक्चरसुद्धा कॉम्प्लेक्स आहे, ते बनलेले प्रोटीन आणि DNA किंवा RNAनी, पण त्यांचं स्ट्रक्चर थोडं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आहे. किंवा रेडियल सिमेट्री, म्हणजे जर आपण त्या व्हायरसला कट केलं तर त्याचे एक्झॅक्ट 2 भाग होऊ शकतील अशी सिमेट्री असलेले, रेडियल सिमेट्री असलेले व्हायरसेस. किंवा आयकोसाहेड्रल टाईपचे जे व्हायरसेस असतात ते टाईपचे व्हायरस स्ट्रक्चरवरून आपण क्लासिफाय करतो. नंतर आणि महत्त्वाचा जो क्लासिफिकेशनचा मोड आहे तो म्हणजे होस्ट स्पेसिफिक किंवा बेस्ड ऑन द होस्ट. कोणत्या प्रकारच्या ऑर्गॅनिझममध्ये ते ग्रो होतात त्याच्यावरनं त्यांचं वर्गीकरण. जसं की आपल्याला माहिती आहे की काही व्हायरस हे फक्त आणि फक्त ॲनिमलमध्ये वाढतात, काही व्हायरस फक्त आणि फक्त प्लांट्सवर ग्रो होतात, आणि काही व्हायरसेस जे फक्त बॅक्टेरियामध्ये ग्रो होतात. अशा 3 प्रकारचे क्लासिफिकेशन आपल्याला व्हायरसेसचं मिळतं. पहिलं आहे ॲनिमलमध्ये ग्रो होणारे व्हायरस. फॉर एक्झाम्पल पोलिओ व्हायरस हा माणसामध्ये होणारा डिसीज आहे, किंवा आपण असं म्हणू की व्हायरल इन्फेक्शन आहे. हे फक्त आणि फक्त ह्युमनमध्ये होतं, झाडांमध्ये पोलिओ कधी होत नाही. म्हणजे याचा अर्थ असा की पोलिओ व्हायरस हा काय आहे, इट इज ॲनिमल स्पेसिफिक ऑर इट इज मेजॉरिटीली ग्रो इन ॲनिमल्स. आता प्लांट व्हायरसेस जसं की टोबॅको मोझॅक व्हायरस, हा टोबॅको नावाच्या किंवा टोबॅको फॅमिलीची जी सोलॅनेसी नावाची जी फॅमिली आहे त्या फॅमिलीवर ग्रो होणारा व्हायरस आहे. तर हा फक्त आणि फक्त त्या प्लांटवरच ग्रो होतो. इट इज नॉट ग्रो इन अदर ॲनिमल ऑर अदर ऑर्गॅनिझम ऑल्सो. नाऊ द नेक्स्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट इज बॅक्टेरिओफेजेस. असे काही व्हायरस आहेत जे की बॅक्टेरियाला सुद्धा इन्फेक्ट करतात. आता बॅक्टेरिया जर आपण बघितले तर ते मायक्रोस्कोपिक ऑर्गॅनिझम आहे, म्हणजे खूपच बारीक किंवा छोट्या आकारामध्ये बॅक्टेरिया असतात. त्या बॅक्टेरियाला सुद्धा इन्फेक्शन करणारे जे व्हायरसेस आहेत त्यांना बॅक्टेरिओफॅजेस म्हणतात. तर अशा प्रकारचं क्लासिफिकेशन म्हणजे होस्ट स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट आहे मोड ऑफ ट्रान्समिशन, म्हणजे हवेमधून पसरणारे, फिकल मॅटरमधून किंवा पाण्यामधून आपल्या बॉडीमध्ये जाणारे आणि मग आपल्याला इन्फेक्शन होणारे, किंवा सेक्शुअली ट्रान्समिट होणारे, जसं की HIV व्हायरस हा आहे. तर HIV व्हायरस हा सेक्शुअली ट्रान्समिट होतो. तर हे सगळे जे आहेत हे मोड ऑफ ट्रान्समिशन आहे. काही आणखी मोड ऑफ ट्रान्समिशन असू शकतात. इन्सेक्टपासनं ट्रान्समिट होणारे सुद्धा आपण असं म्हणू की काही व्हायरसेस आहेत जे की प्लांट्समध्ये आपण जनरली बघतो की व्हायरसेस एका झाडावरनं हे जे इन्सेक्ट्स असतात हे जे एका झाडावरनं जेव्हा दुसऱ्या झाडावर जातात तेव्हा ते व्हायरसेसला ट्रान्समिट करत असतात. सो दीज आर नथिंग बट द डिफरंट क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ व्हायरसेस. नाउ मूव्हिंग टू द नेक्स्ट, दॅट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी होस्ट. तुमच्या सिलेबसमध्ये हा महत्त्वाचा टॉपिक दिला आहे की क्लासिफिकेशन ऑफ व्हायरस बेस्ड ऑन होस्टवरून तयार केलेला क्लासिफिकेशन किंवा होस्टवर वर्गीकरण असलेला क्लासिफिकेशन. तर ॲनिमल व्हायरसेस, प्लांट व्हायरसेस अँड बॅक्टेरिओफेजेस, दीज आर दी 3 मेन categories which is available in a host specific क्लासिफिकेशन. ॲनिमल व्हायरस मी आताच सांगितलं की जे ॲनिमलला इन्फेक्ट करणारे आहे, जसं की रॅबिज व्हायरस आहे, पोलिओ व्हायरस आहे, COVID-19 आहे किंवा HIV व्हायरस आहे, हे सगळे जे आहेत हे ॲनिमल व्हायरसेस आहेत. दे स्पेसिफिकली ग्रो इन ॲनिमल ओनली, दे मल्टिप्लाय इन ॲनिमल अँड दे इन्फेक्ट ओनली इन टू द ॲनिमल्स ओनली. नाउ मूव्हिंग टू द नेक्स्ट, दॅट इज प्लांट व्हायरस. प्लांट व्हायरस नावच सांगतो की प्लांटमध्ये ग्रो होणारे व्हायरसेस आहे. टोबॅको मोझॅक व्हायरस तुम्ही माहिती आहे तुम्हाला, TMV आपण त्याला म्हणतो. देन बंची टॉप ऑफ बनानावर होणारा व्हायरल इन्फेक्शन आहे. देन आयकोसाहेड्रल नावाचं प्लांट व्हायरस आहे.
किंवा हा टाईप आहे, एक प्रकार आहे व्हायरसचा. सो दीज आर नथिंग बट द डिफरंट एक्झाम्पल्स ऑफ प्लांट व्हायरसेस. आणि बॅक्टेरियोफेजेस आपण आधीच डिस्कस केलं की असे व्हायरस जे बॅक्टेरियाला इन्फेक्ट करतात, बॅक्टेरियामध्ये इन्फेक्शन्स ते देतात. सो दिस इज नथिंग बट द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हायरस बेस्ड ऑन होस्ट, म्हणजे होस्ट स्पेसिफिक व्हायरस कसे आपण कॅटेगराईज करतो हे त्याचं महत्त्वाचं एक्झाम्पल होतं. तर ह्या व्हिडिओमध्ये आज आपण बघितलं की क्लासिफिकेशन व्हायरसचं कसं केलं जातं, वर्गीकरण कसं केलं जातं. तर होस्ट स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ दी व्हायरसेस is most important topic related to exam. So watch this video 2 times to understand, take down the notes related to this viruses or classification of viruses, and if you have any query, comment and ask me. I will definitely give you the solution for your query. Thank you.